This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার বন্ধুরা, অল ইন ওয়ান ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বাবা মা স্বক্ষরে নাম রেখেছিলেন শাহজাদি অর্থাৎ রাজকুমারী, কিন্তু সেই রাজকুমারী তাদের আর রইল না বন্ধুরা। একটি করুণ কাহিনী, যে কাহিনী আমি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমস্ত বোনদের উদ্দেশ্য বলবো। কাউকে বিশ্বাস করার আগে অন্তত 100 বার ভাববে এবং বাবা মার কথা চিন্তা করবে। এই শাহজাদি, এই বোনটি আজ আমাদের মধ্যে নেই এবং তার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে এবং পৃথিবী থেকেও তাকে চলে যেতে হয়েছে। তো কি ঘটনাটা এবং বিষয় বৃত্তান্ত সেটা নিয়ে আসছি। তার আগে বন্ধুরা, আমি তোমাদের একটা ক্লিপ তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। সেই আমার ছোট্ট বোন শাহজাদি, তার মৃত্যুর আগে যে কলটা সেটা শোনাচ্ছি এবং তার বাবা মার সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছিল, চোখে জল এসে যাওয়ার মতো, বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো এই ঘটনা। সেই ঘটনা আমাদের সমাজকে দেখিয়ে দেয় আজও গরিবের জন্য আইন নেই, প্রশাসন নেই, কিছু নেই, এবং যার অর্থ আছে সেই আইনের জালে বেঁচে থাকে। যার অর্থ নেই, গরিব, তার জন্য কোনো সংস্থা, কোনো এনজিও, কেউ কিছুই নেই। তো যাই হোক, সেই আমাদের ছোট্ট বোন শাহজাদি, তার সঙ্গে তার বাবা মার সঙ্গে যে লাস্ট কথাটা হয়েছিল, সেই বক্তব্যটা তোমরা শোনো বন্ধুরা। সেই কথাটা তারপরে আমি আসছি। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपने फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे, जिसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना ATM का, बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में यहाँ पे मैं काम कर रही थी 5 महीने का। 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद जब मुझे बहुत ज्यादा मुझे बच्चे के जेल के अंदर भेज दिया और मर्डर मैंने किया। कुछ भी नहीं करना फर्स्ट टाइम मेरा जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सजा हुई, सेकंड मैंने अपील किया था उसमें फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे मेरा जजमेंट आया फांसी का, टाइम में मुझे फांसी दी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया। कार्रवाई की है और इसने जिसके पास मुझे भेजा था उसके ऊपर भी, उसके हस्बैंड पर और उसके देवर पर, इन सब पर कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जीते जी मुझे इंसाफ मिले, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मोहम्मद उजैर पन्ना चौधरी पर कार्रवाई की जाए। और ले लो वापस, नहीं चाहिए सस्ता नहीं। वकील को बता देता, वकील को कहा
बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ लेते, सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम फोन आया था कि मैं कहा था बेटा ये बताओ अर्जेंट कैसे है कैसे ना उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। कराना है बेटा। हाँ बेटा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। टेंशन ना ले कर देना नहीं करना, मैं वजह से भाग दौड़ कर देना हमें लगता कि उन्होंने की मारी बता दिया। मैं हो रहा माफ कर, कुछ नहीं कर पाए अच्छा चला कुछ ना कुछ पहले पहले छोड़ गए उसके फिर हमारा ऐसा लगा था कल बता पापा तुम कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो लेना बस कुछ लेना शायद ले जाए। तो लगा कि शायद आएगा फिर निकली हमसे कुछ ना हो बचा दे हम राजी अल्लाह के यहाँ राजी हम बिल्कुल अल्लाह अल्लाह तो ठीक है राजी है बिल्कुल सही है। তো বন্ধুরা মানে ভাষা নেই, মানে কি বলবো আর কি বুঝতে পারছি না। এই বোনটা ইউপির বাসিন্দা, বাদান্ত বলে একটা থানা আছে, মটন্ত, বাদান্তের মটন্ত বলে একটা মন্টন্ত এর একটা জায়গা আছে, সেখানে গৌরীমুখী তার গ্রামের নাম। ওই গৌরীমুখী গ্রামে সাব্বির খান বলে একটি যে ভদ্রলোক, তার মেয়ের নাম হচ্ছে শেহজাদি সাব্বির খান। যাই হোক, মেয়েটার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। যখন তার বয়স 8 থেকে 9 বছর ছিল, তখন ওই উনুনে গ্রামের দিকে যেরকম রান্না করে মানুষ, উনুনে রান্না করতে গিয়ে তার মুখে আগুনের ঝাপসা লাগে এবং মুখটা অনেকটা পুড়ে যায়। তো যথারীতি এই শেহজাদি বড় হতে থাকে অনেক জায়গা থেকে, এবং সে যুবতী হয়, তার সম্বন্ধ দেখতে আসে, কিন্তু তাকে বিয়ে করতে চায় না তার এই মুখের এই পরিস্থিতির জন্য। তখন শেহজাদি নিজেকে বাঁচার জন্য, অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য পড়াশোনা করে একটা সে কোনো রকম একটা কাজ সে এনজিওর মধ্যে দিয়ে বা কোনো একটা কাজ সে পেয়েছে বা কাজটা করে, যাতে করে সে জীবনে ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে। আরো অনেক উচ্চ বিলাসী উচ্চ স্বপ্ন নিয়ে মেয়েটা বড় হতে থাকে। গরিব সংসারের মেয়ে এই শেহজাদি বলুন।
হঠাৎ করে তার সঙ্গে পরিচিত হয় এই মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে আগ্রার মান্ডের বলে একটা জায়গা আছে, সেই মান্ডের মোহাম্মদ উজেরের সঙ্গে এই শাহজাদি বোনটি পরিচয় হয় এফবিতে। এবং এফবিতে পরিচয় হওয়ার পর এই মোহাম্মদ উজের বোনটাকে বলে যে এই মোহাম্মদ উজেরের আত্মীয় স্বজন নাকি রয়েছে, ফুফার বাড়ি রয়েছে কোথায়, ফুফা নয় কাজ করে ইউএইতে, অর্থাৎ সৌদি আরবে কাজ করে। তো এই বোনটাকে বলেছিল যে তুমি একটা কাজ করো, তোমার মুখের যে প্লাস্টিক সার্জারি সেই সমস্ত কিছু আমি করিয়ে দেবো সেখানে নিয়ে, আর কি তোমাকে সৌদি আরবে একটা ভালো কাজ দেওয়া হবে, তোমার লাইফ সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে, এই সমস্ত কিছু বলে বোনটাকে পুরো মানে ফাঁদে ফেলার পর তো তখন বোনটার কাছে 3 লক্ষ টাকা ডিমান্ড করা হয়, যে ভিসা প্রসেস থেকে শুরু করে যাবতীয় পাসপোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর জন্য। এই ভিসা পাসপোর্ট আর কি ওই প্লাস্টিক সার্জারি মুখে করিয়ে দেবে এই সমস্ত কিছু। তো বোনটার কাছে এত টাকা ছিল না, কম টাকা মাইনা পায়, 10-15 হাজার টাকা মাইনা পায়, এত টাকা পড়তে পাবে। যাই হোক, মোটামুটি 1 লাখ টাকা জোগাড় করেছে, আর বোনটার একটা হার ছিল, আরো অন্যান্য সোনা গয়না যা ছিল সেই সমস্ত কিছু এই বোন উজের মোহাম্মদকে দিয়ে দেয়। তো সেই অনুযায়ী সে বাড়ির লোককেও বলে, বাড়ির লোকও মেনে নেয় আর কি, যে ঠিক আছে যদি মেয়ে ওখানে বাইরে গিয়ে সেটেল হতে পারে এই পরিস্থিতিতে এবং গরিব পরিবার, তো সেই অনুযায়ী চলে যায় সৌদি আরবে। এইদিকে এই উজার যে মোহাম্মদ, ও কিন্তু ফুফার বাড়ি আছে ওটা মিথ্যা কথা বলেছে, ওখানে ওর স্ত্রী থাকে এবং ওর স্ত্রী তখন প্রেগনেন্ট ছিল, 7 না 8 মাসে প্রেগনেন্ট ছিল। এই উজের ওই বোনকে তখন শাহজাদি বানাবো আমাদের যে বোনটাকে সেখানে নিয়ে কি করে, বিভিন্ন রকমের বাড়ির গৃহস্থলী কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের কাজ করাতে এবং অত্যাচার করা শুরু করে দেয়, যেহেতু বোনটা আর আসতেও পারছে না, কার কাছে পাসপোর্ট ভিসা সমস্ত কিছু আটকে রেখে দিয়ে তার আসারও ভাড়া নেই। তো সেখানে একটা ট্র্যাপের মধ্যে বোনটা পড়ে গেল, এই উজেরের ট্র্যাপে। তখন ওই যে উজেরের যে বিবি যে প্রেগনেন্ট ছিল তার বাচ্চা হয়, বাচ্চা হওয়ার পর যেন 2-3 মাস বা 4 মাসের পর বাচ্চাদের একটা টিকা দিতে হয়, স্মল ফক্স বা হাম অ্যাটামেটা যে সমস্ত টিকাগুলো আছে সেটা দিতে হয় আর কি। উজেরের মনে কিন্তু অন্য তখন কিছু চলছিল, এই বোনটাকে ফাঁসিয়ে দেবে। আর একটা ঘটনা, এই উজেরের সম্ভবত ওখানে কোনো একটা শত্রু ছিল, সেই শত্রুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উজের কি করলো, ওই যখন ওর বাচ্চাটাকে যখন হসপিটাল নিয়ে যায় টিকা দিতে, তার মধ্যে এই গল্পটা প্রথমটা বললে, টিকা দিতে যখন নিয়ে যায় তখন ওই বাচ্চাটাকে প্রথম টিকা দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় টিকা দেওয়ার সময় বাচ্চাটা খুব কান্নাকাটি করছিল, ছোট বাচ্চা। তো কান্নাকাটি করার সময় এই উজেরের যে শাশুড়ি ছিল, শাশুড়ি বললো ঠিক আছে, ওই যে মানে নিপেল করে যে দুধ খাওয়ানো হয় বাচ্চাদের, দুধের কোটো আর কি, সেটা সঙ্গে নিয়ে গেছিল। তখন এই শাহজাদি যে বোনটাও তাকেও নিয়ে গেছিল হসপিটালে। তখন বললো ঠিক আছে দুধটা তুমি খাইয়ে দাও, কোটো করে বাচ্চাদের যেরকম দুধ খাওয়াতে হয়, হ্যাঁ দুধের ইয়ে করে দিয়ে। তখন সেটা শাহজাদি বোনটা ওই বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। খাওয়ার পর যখন দ্বিতীয় টিকাটা দেয়, বাচ্চাটা তখন খুব কান্নাকাটি করছিল। এবার হয়তো ওই ইঞ্জেকশনের মধ্যে বা টিকার মধ্যে কোনো কিছু একটা ছিল, বা বাচ্চাটা নিতে পারেনি, শরীর অসুস্থ হয়েছিল। তখন বাড়িতে যখন বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে, বাচ্চাটা শুয়ে রয়েছে, শুতে শুতে হঠাৎ করে বাচ্চাটার দেহটা হালকা হালকা করে নীল হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে যখন আমার হসপিটালে নিয়ে যায়, তখন ডাক্তার বলে যে এটা ইঞ্জেকশনটা বেশি, ডোজটা বেশি পড়ে গেছিল বলে, তাই জন্য এরকম বাচ্চার শরীর এরকম হয়েছিল, তাই জন্য বাচ্চাটা নিতে পারেনি, বাচ্চাটা এক্সপায়ার করে যায়, অর্থাৎ মারা যায়। অর্থাৎ এই উজের মোহাম্মদের যে বাচ্চাটা আছে সেটা মারা যায়। উজের কি করলো, একটা চালাকি খাটালো, তার যে ওখানে সৌদি আরবে একটা পুরনো বন্ধু মানে একটা শত্রু রয়েছে, সেই শত্রুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে কি করলে আমাদের এই শাহজাদি বোনটাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। দেখো বাচ্চাটা ওইভাবে মারা গেছে, ডাক্তার কিন্তু সার্টিফাই করেছে যে এইভাবে মারা গেছে। তখন কিন্তু ওখান থেকে ডাইরেক্ট হসপিটালে নিয়ে এসে কোনো রকমের পোস্টমর্টম কিচ্ছু করেনি, না করে কি করলো, বাচ্চাটাকে দাফন করে দেওয়া হলো। এইবার বাচ্চাটা দাফন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো বডি পৌঁছবে না, মিনিমাম 1 মাস 1.5 মাস সময় লাগবে। 1-1.5 মাস পর এই উজের এবং তার স্ত্রী মিলে, তার যে পুরনো শত্রুতা আমি রয়েছে সেই ছেলেটা এবং ইয়ে করলো কি করে, শাহজাদি বোনের উপরে কি করলো, একটা মানে বিশাল অত্যাচার শুরু করে দিল। করে দেওয়ার পর
এবং তাকে একটা ভিডিও বানালো, তাকে দিয়ে জোর জবরদস্তি বলো তুই বল নর্মালি যে এই বাচ্চাটাকে আমি দুধের সঙ্গে কোনো কিছু মিশিয়ে দিয়েছি, তার জন্য খেয়ে বাচ্চাটা মারা গেছে। এবার দেখো বন্ধুরা, যদি বাচ্চাটা যদি ওই দুধের সঙ্গে কোনো পয়জন মিশিয়ে মারা যেত, তাহলে হসপিটাল কিন্তু ওখানকার যে হসপিটাল, সেই হসপিটাল মানে ন্যাচারাল ডেথ হিসাবে কিন্তু এটাকে লিখতো না, তাহলে তার ডেথ সার্টিফিকেট দেবে, সেটাও কিন্তু করেনি। সেটা আসার আগে কিন্তু এই সমস্ত কিছু করে বোনটাকে দিয়ে একটা জোরজবস্তি ভিডিও বানালো। সেই ভিডিও কি করলো, পুলিশ স্টেশনে এরা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে ওখানকার ছড়িয়ে দিল। এইবার যখন এটা ছড়িয়ে দিল, আমি ওই বোনটার বক্তব্য শোনাবো তোমাদেরকে। এটা তো মা বাবার সামনে আগে যে বক্তব্যটা শুনেছো সেটা ওই বোনের লাস্ট, অর্থাৎ তাকে মানে ফাঁসি দেওয়ার আগের বক্তব্য, লাস্ট বক্তব্য ছিল বোনটার। কিন্তু মানে কি বলবো আর কি, বোনটা যে তাকে যে ওখানে ওই যে যখন এই আবদ্ধ আরে ইয়েতে সৌদিতে যখন ছিল, তখন জেলে যখন রাখা হয়, তখন তাকে ওখানকার এক পুলিশ, খুবই দয়ালুবান পুলিশ আর কি, সব তো সমান হয় না, তো তাকে তার মা বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দিয়েছিল আর কি। তখন সে একটা ভিডিও করেছিল, মানে ভিডিও বলতে কি ওই রেকর্ড পাঠিয়েছিল, ভয়েস রেকর্ডিং, যে তাকে কি করে এই উজের মোহাম্মদ ফাঁসি যে সেটাও সে বলেছে। আজকে ভিডিওটা লেন্দি হচ্ছে, কিন্তু বন্ধুরা এই ভিডিওটা একদম চোখে জল নিয়ে আসার মতো, এবং আমাদের যে গরিবের যে আইন কানুন কিছুই নেই সেটা তোমরা সবাই জানো বন্ধুরা। এবং ভারতবর্ষে কি চলছে, আমাদের মানে নেতা নেত্রীরা কি করেছে, আমাদের যে সমস্ত মানে সোকল্ড যে সমস্ত মুরব্বী থেকে শুরু করে যারা রয়েছে, তারা বড় বড় ধর্মের মানে রীতি নীতির আওতায় তারা আজকে বোনটার সঙ্গেও দাঁড়ালো না, সেটা নিয়েও আমি বলবো। এইবার উজের কি করলো বন্ধুরা, যখন ভিডিওটা থানায় গেল তখন বোনটাকে অ্যারেস্ট করা হয়, যেহেতু নিজে জোরজবস্তি ওকে স্বীকারোক্তি করিয়েছে, ভিডিও নিজে বলছে। এইদিকে ওই যে যে ছেলেটার নামে দোষ দিয়েছিল উজের, যে এই ছেলেটা মিলে চক্রান্ত করে মিলে নাকি একে হত্যা, তার বাচ্চাকে হত্যা করেছে, ওই ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করা হলো। ছেলেটা বললো না আমি এই শাহজাদিকে চিনি না, আর ও তো যে ছেলেটার নামে দোষ দিয়েছে উজের, সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সৌদিরই বাসিন্দা। এবং আমাদের এই বোনটা তো শাহজাদি তো হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার কন্যা, ভারতের কন্যা আর কি। তো যখন বললো ছেলেটা, তখন ওই ছেলেটাকে 6 মাস বা 2 মাসের মতো ডিটেন করা হয়েছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যেহেতু তার তো কোনো দোষ নেই, সে তো চেনেই না। এইবার দেখো বন্ধুরা, এই শাহজাদি বোনটার তো এখানে কোনো সৌদিতে কোনো উকিল দেওয়ার নেই, কিছু নেই, ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, কিছু করতে পারছে না, তো তাকে জেল দেওয়া হয়। জেল দেওয়ার পর এভাবে ট্রায়াল চলতে থাকে, চলতে চলতে বন্ধুরা ওখানকার লোয়ার কোর্ট এবং এই শাহজাদি বোনটিকে কোন রকম এভিডেন্স, যেহেতু তার পক্ষে কোনো উকিলই নেই, প্রমাণ করবে কে? পুলিশ তো ওই ভিডিও পেয়েছে, ভিডিও কোনো সত্যতা যাচাই করেনি, যেহেতু ভারতের মেয়ে এবং তার উকিল নেই ডিফেন্ড করার জন্য, তাই জন্য কি করলো, লোয়ার কোর্টে তার ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং হাইকোর্টে যায়, হাইকোর্টে একই বিচার রায় থাকে, কোনো কিছু বিচার বিবেচনা না করে, ভিডিও সত্যতা যাচাই না করে, যে ভিডিওটা সে করেছে তাকে জোরজবস্তি কি করা হয়েছে, এবং বাচ্চাটা যে মারা গেছে তার মেডিকেল রিপোর্ট কই, সেটা কিছুও না দেখে, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু না করে, এমন বিচার ব্যবস্থা সেখানকার। তারপরে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যায়, সুপ্রিম কোর্টে 2রা মে 2024 তার ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তোমরা বন্ধুরা জানো, সৌদিতে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটা হয়েছিল, হঠাৎ যে একটা ফ্ল্যাশ ফ্লাডের মধ্যে দিয়ে পুরো একদম মক্কা মদিনা পুরো জলে জল সংলগ্ন হয়ে গেছিল, তার ফলে কিছুদিন সমস্ত কিছু বন্ধ ছিল সৌদি আরবে। এরপরে সৌদির যে আমিরাত বা রাজারা রয়েছে, রাজার পরিবার, সৌদিতে রাজতন্ত্র চলে আর কি, সে রাজার পরিবারের যে কোনো একজন মারা যায়, তখন সেখানে একটা আমাদের দেশে যেমন এরকম আমাদের ডক্টর মনমোহন সিং মারা গেছে, সেখানে একটা জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়, তেমনি ওখানকার সৌদিতে যে রাজা রয়েছে, রাজাদের পরিবারে কোনো একজন মারা গেছে, তার জন্য জাতীয় শোক দিবস হিসেবে 10 থেকে 12 দিন সেটা পালন করা হয়। করতে করতে আর কি বন্ধুরা 2025 সাল চলে আসে, 2025 সালের 15ই ফেব্রুয়ারি আমাদের এই শাহজাদি বোনকে ফাঁসি দেওয়া হয় বন্ধুরা। যেহেতু তার পক্ষে কোনো উকিল নেই, কিছু নেই, হ্যাঁ, এই আইনের মানে লড়ার লোক ছিল না, তো এই বোনটা, এই যে মোহাম্মদ উজের, তার কথা বলেছে, বলার পর এই শাহজাদি বোনের বাবা মোহাম্মদ উজেরের বাড়ি যেখানে রয়েছে আগ্রাতে, সেখানে গিয়ে তোমার একটা লোকাল থানায় কমপ্লেন লজ করে, পুলিশ তদন্ত করে সমস্ত কিছু, কিন্তু মোহাম্মদ উজের তো ওখানে থাকেই না, তা কাকে নিয়ে তদন্ত করবে? এই হচ্ছে কি ব্যাপার। কিন্তু একটা জিনিস আমি বন্ধুরা বলি,
সেটা হচ্ছে আজকে বোনটা আমাদের মধ্যে নেই। একটা নিরপরাধ নির্দোষ আমাদের বোনকে আমরা হারিয়েছি, আমাদের ভারতবাসীকে আমরা হারিয়েছি, ভারতের কন্যাকে আমরা হারিয়েছি, নির্দোষ কন্যাকে আমরা হারিয়েছি বন্ধুরা। তো যাই হোক, আরো কিছু বক্তব্য আছে, সেটা শোনার আগে বোনটা যে মোহাম্মদ উজর সম্বন্ধে যেটা বলেছিল সেই রেকর্ডিংটা তোমরা बंधुरा শোনো। जेल में हूँ अलाहाबाद में, अबू धाबी अलाहाबाद में। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर और पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपने फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे। इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना ATM रखा बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में जिसके यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मेरी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगी थी, मैं घर जाना चाहती थी, मुझे बच्चे के मर्डर केस में मुझे जेल के अंदर भेज दिया और तरह तरह के टॉर्चर किए मुझसे और कहलवाया कि बच्चे का मर्डर मैंने किया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही बच्चे का मर्डर किया और ना ही कोई गलत काम किया है। मुझे फांसी की सजा हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सजा हुई, सेकेंड मैंने अपील किया था उसमें তো বন্ধুরা শুনলে বোনটির করুণ सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, যে পরিস্থিতির কথা বোনটা জানিয়েছে লাস্ট, মানে আমরা নিরুপায় বন্ধুরা। फांसी का मुझे ना ही ये আজকে बताया कि कब প্রত্যেকটা বোনকে বলবো তোমরা दी जाएगी, সবাই कुछ भी नहीं बताया। খুব সাবধান হয়ে যাবে কাউকে বিশ্বাস করার আগে। আজকে শাহজাদি মানে রাজকুমারী বন্ধুরা, তার জীবনটা শেষ হয়ে গেল মানে নিরপরাধ একটি বোনের একটা আইন, অন্ধা কানুন, সেই অন্ধা কানুন সৌদির, শুধুমাত্র সৌদি নয় ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় কানুন যেন অন্ধা এবং এই কানুনের যেন ব্লাইন্ড ফোল্ডেড, চোখ বাঁধা। ঠিক আছে, তো এবার আমি একটা জিনিস বলে যাই, আমাদের ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে এবং বিভিন্ন রকমের যেই সমস্ত মৌলবী থেকে শুরু করে যারা তাদের কি ভূমিকা ছিল বন্ধুরা? যাদের পয়সা আছে তাদের জন্যই কি মানে তাদের জন্য লড়তে হবে, আর গরিবের কোনো জীবনের দাম নেই বন্ধুরা। এই শাহজাদি বোনটি যখন ভারতবর্ষের সমস্ত কিছু এটা হয়েছে, ভারতের সংবিধান পার্লামেন্টে অপোজিশন পার্টি থেকে রুলিং পার্টি এরা যখন এই এমপি গুলো যখন বসে, বিভিন্ন রকম সেশন চলে, বাদল অধিবেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, শীতকালীন অধিবেশন, গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন, যা কিছু চলে রাজ্যসভায় এবং লোকসভায়, তখন বিভিন্ন অপোজিশন পার্টিরা রুলিং পার্টির সঙ্গে তর্কাতর্কি করে বিভিন্ন রকমের অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে তারা একে অপরের সঙ্গে স্কাপেল চলে। হ্যাঁ, সেটা করতে পারে, কিন্তু আজকে এই যে বোনটা এতদিন হয়ে গেছে ওখানে সৌদিতে, উপরওয়ালা বলো খোদা বলো আল্লাহ কিন্তু সময় দিয়েছিল বন্ধুরা, কিন্তু আজকে আমরা কেউ তার পাশে দাঁড়াতে পারিনি বলে আজকে বোন তার অকাল মৃত্যু হলো, বোনটাকে হত্যা করা হলো বন্ধুরা। তুমি দেখো, ঈশ্বর আল্লাহ খোদা সবই একই, আমরা হয়তো মানুষ ভাগ ভাগ করে নিয়েছি। দেখো উপরওয়ালার বা আল্লাহর বা খোদা বা ভগবানের এমন একটা মক্কা মদিনায় আল্লাহ কিন্তু বা উপরওয়ালা চাইছিল যে মেয়েটা বাঁচুক, তার জন্য তোমরা দেখো বন্ধুরা, এই জল বা বৃষ্টি হঠাৎ করে দিয়েছিল, মক্কা মদিনায় পুরো একদম ভেসে গেছিল, যেন বোনটার চোখের অশ্রু যেন সেই পুরো সৌদিতে যেন পুরো ভর পড়েছিল, চারদিকে সর্দি পুরো জলারণ্য হয়েছিল। আল্লাহ কিন্তু সময় দিয়েছিল যে বোনটাকে বাঁচানোর জন্য, ভারতবর্ষের লোকরা যদি চেষ্টা করতো বোনটাকে বাঁচানো যেত বন্ধুরা। কারণ ওই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটা হয়েছিল, তারপর আরেকটা জিনিস দেখো, সেখানকার যে সৌদির যে রাজাদের পরিবারের একজন মারা গেছিল, তাহলে কতটা সময় উপরওয়ালা দিয়েছিল, সেই সময়টাকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারিনি বন্ধুরা। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে এত কিছু হয়,
এই বিরোধী পার্টি বলো, অপোজিশন পার্টি বলো বা রুলিং পার্টি বলো, বিরোধী পার্টিরা তো এত হই হুল্লার করে থাকে সরকার মানে রুলিং পার্টির বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে। তাই সেইখানে কিন্তু এই আমাদের শেহজাদি বোনটাকে নিয়ে কেন কোনো কথা এই সংসদে তোলফাড় করলো না বা উঠলো না, এটাই আমার একটা প্রশ্ন রইল। পার্লামেন্ট তো চলছিল, 2-3বার সেশন চলছিল, কেন উঠলো না? আজকে বোনটার পয়সা নেই বলে, অর্থ নেই বলে, বোনটার কোনো দাম নেই, গরিবের কোনো দাম নেই? সেই জায়গাটা তো অন্তত সৌদি প্রশাসনকে, ভারতবর্ষের সরকার তথা ভারতবর্ষের অপোজিশন পার্টি মিলে সবাই মিলে একসাথে মিটিং করে বসে সরকারকে বলে সৌদি প্রশাসনকে বলতে পারতো, ঠিক আছে আপনারা যে ফাঁসির ওটাকে স্টে অর্ডার করে দিন এবং বিচারটা হোক। আমরা আমাদের দেশে যে এই যে যে মানে উজের বলে যে ইয়ে রয়েছে মোহাম্মদ উজের, তার সমস্ত কিছু তদন্ত করি, আমাদের দেশ থেকেও তদন্ত করি, আপনারাও তদন্ত করেন, করে যে ছেলেটাকে বা বাচ্চাটাকে হত্যা করা বলা হয়েছে সে আদৌ হত্যার সঙ্গে যুক্ত কিনা সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখলে আজকে বোনটাকে বাঁচানো যেত, যেত না যেত নয় বন্ধুরা। তাহলে আমার দেশের কি হলো যে আজকে আমার বোনকে আমার হারিয়ে যেতে হলো? বাইরের দেশে চলে গেলে কোনো দাম নেই, সেখানকার আইন প্রশাসন সমস্ত কিছু কোনো কিচ্ছু হলো না, বোনটার বাবা মা দুয়ারে দুয়ারে গেছে। এইটা বন্ধুরা কেউ মেনে নিতে পারবে? কারোর সন্তান সেখান থেকে ফোন করা হয়েছে অ্যাম্বাসি থেকে, আপনার অমুক টাইমে অমুক সময় আপনার মেয়েকে এরকম ইয়ে করা যাবে, তার বাবা মার সাথে কথা বলা হচ্ছে বন্ধুরা। মানে ভাবা যায় না বন্ধুরা, ভাবতে পারছো? একটা আমাদের ভারতীয় বোনকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের কিরকম ধরনের প্রশাসন, কিরকম ধরনের আইন যে আমরা বোনের জন্য কিচ্ছু করতে পারলাম না। আমরা আজকে এই পরিস্থিতি হলো আমাদের। তা আমাদের দেশে অপোজিশন এবং ইয়ে যারা বড় বড় লেকচার দেয় তাদেরকে দিয়ে আমরা কি করবো? এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে অনেক রকমের যে এই যে সংসদ বা যারা যারা রয়েছে ওয়াসিজি, এরাও বা কি করেছে? এরাও সরকারের কাছে বক্তব্য পেশ করতে পারেনি। বা আমাদের যে সমস্ত যে মৌলানা থেকে বা মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে বা পুরোহিত থেকে শুরু করে যারা যারা রয়েছে দেশের, যারা ধর্মগুরুরা যারা রয়েছে, তারা সবাই কেন একসাথে প্রতিবাদ করলো না? কেন একসাথে গর্জে উঠলো না বোনকে বাঁচানোর জন্য? কিছুই করেনি বন্ধুরা, যার জন্য অনেক উপরওয়ালা সময় দিয়েছিল। সৌদিতে বন্যা হয়েছিল, সৌদি আরবের যে রাজা ছিল সেই রাজার ইয়ে মারা গেছিল, সেই সময়টা উপরওয়ালা দিয়েছিল বোনকে যাতে রক্ষা করা যায়, কিন্তু আমরা পারলাম না, আমরা হেরে গেলাম। আমরা মানে অর্থের কাছে হেরে গেলাম। আমরা আমরা জাতি হিসাবে লজ্জিত, আমরা কলঙ্কিত বন্ধুরা। দেশের কোনো 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 মানে কেউই আজকে বোনটার পক্ষে নেই। তার কারণটা হচ্ছে কি, বোনের পয়সা নেই, বোনের অর্থ নেই। তাই জন্য আজকে যদি কোনো পয়সাওয়ালা ঘরের হতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই মানে তারা সবাই ছুটতো, অপোজিশন পার্টি থেকে শুরু করে সমস্ত ধর্মগুরু থেকে শুরু করে যারা যারা আছে সবাই ছুটতো। আজকে বোনের পয়সা নেই, তাই জন্য আমার বোনকে হত্যা করা হলো। তো বন্ধুরা, আজকে ভালো লাগছে না ভিডিওটা, এইটুকুনি। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।